میں نے غلط دوائی کھلا کر اپنی بیمار ساس کو مار دیا۔ پچھلے 5 سال سے اس کی خدمت کر کر کے تھک گئی تھی، مگر ساس کے فوت ہوتے ہی شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا، میری ہر خواہش پوری کرتا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے ساس کا پرانا صندوق کھولا تو اس میں سونے کے قیمتی زیورات دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، مگر زیورات کے ساتھ ایک گڑیا پڑی تھی جس پر سوئیاں لگی تھی اور وہ میری ہم شکل تھی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا، جسے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ساس پچھلے کئی سال سے بیمار تھی۔ ساس کی فالش شدہ چارپائی اور بدبودار کمرے سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میرا شوہر غریب تھا مگر شریف انسان تھا۔ میں دن رات ساس کی صفائی اور اس کی خدمت میں لگی رہتی، کیونکہ شوہر نے سختی سے تاکید کی ہوئی تھی۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتی تو میری شامت آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی میں ساس کے بستر کی صفائی کرتی، ان کا کمرہ صاف کرتی اور پھر انہیں نہلاتی۔ شوہر صبح سویرے کسی مزدوری کے لیے نکل جاتا اور رات کو تھکا ہارا واپس آتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک تھکن مگر اس کے ساتھ ایک نرمی ضرور ہوتی تھی۔ وہ کم گو تھا مگر مجھے کبھی بے عزت نہیں کیا، کبھی غصے میں آواز بلند نہیں کی۔ یہی ایک بات تھی جو مجھے سنبھالے رکھتی تھی۔ ایک دن میں بہت بیمار ہو گئی، تیز بخار، جسم میں کپ کپی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر اس دن بھی میں نے ساس کا بستر صاف کیا، کھانا گرم کیا اور رات کو شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ آیا تو میری حالت دیکھ کر چونک گیا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں فکر دیکھی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا، دوا لایا اور اپنے ہاتھ سے ماتھے پر پٹی رکھی۔ اس لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے میرے قریب بیٹھا رہا۔ وہ رات میرے لیے ایک نئی امید لے کر آئی۔ میں نے سوچا شاید زندگی مکمل نہیں ہوتی، مگر محبت کے کچھ لمحے زندگی کو قابل برداشت بنا دیتے ہیں۔ کبھی جب رات کو سب سو جاتے تو میں چھت کے نیچے کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھتی، ستارے گنتی اور دل میں سوال اٹھتا کہ ان کے جیسا چمکتا نصیب مجھے کیوں نہ ملا، مگر فوراً اپنے دل کو جھڑک دیتی۔ میں جانتی تھی کہ میری آزمائش کسی بڑی حکمت کا حصہ ہے۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو عورت صبر کرتی ہے اس کے لیے اللہ بڑی آسانی رکھتا ہے۔ میں نے انہی باتوں کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، میری خوبصورتی تو مان پڑ گئی، مگر میری روح میں ایک مضبوطی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں دنیا کے لیے کم مگر اپنے رب کے نزدیک ایک بڑے مقام پر ہوں۔ شادی کے بعد میں نے خواب تو دیکھے تھے، سوچا تھا شوہر کے ساتھ کسی دن بازار جاؤں گی، چوڑیاں لوں گی، نئی ساڑی بنواؤں گی، بچوں کے کپڑے خریدوں گی، مگر یہاں تو وقت کا پہیہ ہی الٹا گھوم رہا تھا، نہ خوشی، نہ تفریح، نہ سکون۔ جب کبھی پرانے دنوں کی یاد آتی، وہ وقت جب میں اپنی ماں کے ساتھ بازار جایا کرتی تھی یا بہنوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی، تو دل رونے لگتا۔ کبھی خود سے شکوہ کرتی، کبھی خدا سے۔ دل چاہتا تھا کہ بس ایک دن ایسا ہو جس میں صرف میرے لیے کچھ ہو، صرف میرے لیے، نہ کہ ساس کی خدمت یا شوہر کی ضرورت۔ ساس کی طبیعت مسلسل گرتی جا رہی تھی، انہیں بار بار پیشاب لگ جاتا، کبھی رات کو چیخ کر اٹھتی، کبھی درد سے کراتی۔ ان کی چیخیں میرے خوابوں کو چیر دیتی۔ شوہر کی حالت بھی کچھ خاص نہ تھی، وہ جو بھی کماتا وہ سارا گھر کے راشن، دوائیوں اور دیگر ضروریات میں لگ جاتا۔ میں نے کبھی اس سے کچھ مانگا نہیں اور نہ ہی وہ کبھی میرے لیے کچھ لا سکا۔ اس کی نظروں میں شرمندگی ضرور دکھتی تھی، مگر وہ کبھی زبان پر نہیں لاتا۔ اس کی خاموشی میرے لیے تلوار کی طرح تھی۔ وہ خود بھی بے بسی کا شکار تھا، مگر میں جانتی تھی وہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، بس اس کے پاس کچھ تھا نہیں۔ کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کیا، کیا میں وہی لڑکی ہوں جو کبھی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی؟ میری سہیلیاں کہا کرتی تھی کہ تم پر تو نظر ہی نہ پڑے، تم کسی راجکماری جیسی لگتی ہو، مگر آج جب ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھتی، وہ خوشحال زندگیاں گزار رہی تھیں، ان کے بچے، ان کی گاڑیاں، ان کے بنے سنورے چہرے، یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ میں نے ان سب کو چھوڑ کر ایک سادہ زندگی کا انتخاب نہیں کیا تھا، یہ میرے والدین نے کیا تھا، اور میں تو صرف ایک فرما بردار بیٹی تھی جس نے والد کی مرضی کو اپنی تقدیر مان لیا تھا۔
اب جب محلے کی عورتیں آتی وہ میری تعریف کی بجائے ترس کھانے لگتی۔ بیچاری ابھی جوان ہے مگر حالت دیکھو جیسے 40 کی ہو گئی ہو۔ وہ اپنی باتوں میں سچ بولتی تھی مگر مجھے لگتا جیسے ہر جملہ میرے دل پر چوٹ مارتا ہو۔ میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی کہ شاید اللہ میرے صبر کا صلہ کسی اور انداز میں دے گا، شاید میری آزمائش ہی میرے درجات کا سبب بنے گی۔ میں نے دل کو تسلی دینے کے لیے دعاؤں میں پناہ لی، اکثر راتوں کو جا کر اللہ سے فریاد کرتی کہ وہ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے اور شاید کوئی اور راہ نکال دے۔ کچھ دن بعد شوہر کے آفس کا مالک کسی ذاتی کام سے ہمارے گھر آیا۔ میں حسب معمول ساس کے کمرے سے صفائی کر کے نکلی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، ہاتھوں میں جھاڑن کی لکیر اور کپڑوں پر صفائی کے دھبے تھے۔ میرا دوپٹہ ایک طرف ڈھلک گیا تھا اور میں نے جلدی سے سر ڈھانپنے کی کوشش کی لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر آیا اور میری نظر اس سے ملی، وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت، ایک بے ساختہ ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے شرم سے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں کوسا کہ کیوں آج اتنی لاپرواہی سے باہر آ گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر، میرے بھیگے بالوں پر اور شاید میری تھکی ہوئی مگر اب بھی باقی خوبصورتی پر ٹھہر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے آواز لگا کر شوہر کو پکارنے کا بہانہ کیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا وہ کام پر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، آپ چاہیں تو اپنا پیغام دے جائیں۔ مگر وہ رک گیا، بولا نہیں، بس وہ ایک ضروری کاغذ دینا تھا، میں خود آ کر دے دیتا ہوں شام میں، کوئی بات نہیں۔ میں نے آدھے دروازے کو بند کر کے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی پیٹھ دروازے سے لگا کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر کا سکوت بھی اس وقت میرے لیے پرسکون نہ تھا۔ میری ساس اپنے بستر پر لیٹی تھی، ان کی سانسوں کی آواز میرے دل کی دھڑکن میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو کوسا کہ کیوں اس طرح بے پردہ آئی، مگر یہ میری غلطی نہیں تھی، میں تو صرف گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ پھر بھی دل کسی انجانے خوف سے بھر گیا تھا۔ وہ نگاہیں جیسے روح تک اتر گئی ہوں، مجھے اندر سے ہلا چکی تھی۔ شام کو جب شوہر آیا تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا، وہ پہلے ہی تھکا ہارا تھا، اگر میں کچھ کہتی تو وہ پریشان ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ آیا تو میں اور احتیاط کروں گی، لیکن میرے دل میں اب ایک وسوسہ جنم لے چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ صرف کاغذ دینے نہیں آیا تھا اور یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ پہلی بار آیا ہے مگر آخری بار نہیں۔ اگلے دن صبح سے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے ساس کے بستر کے ساتھ جھک کر انہیں صاف کپڑے پہنائے، کھانا دیا اور جیسے ہی کام ختم ہوا دروازے پر دستک ہوئی، دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہی تھا، ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی خود اعتمادی، جیسے جانتا ہو کہ دروازہ کھلے گا۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور فاصلہ رکھتے ہوئے پوچھا، جی کیا کام ہے؟ اس نے کہا، وہ کل کاغذ دینا بھول گیا تھا، وہی دینے آیا ہوں، اور ساتھ ہی ایسے مسکرایا جیسے کوئی بات چھپا رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ وہ میرے شوہر کو آفس میں ہی دے دیں، وہ کل آئیں گے، گھر میں ابھی آرام کر رہے ہیں۔ اس نے فائل آگے بڑھائی، لے لینا، شام کو انہیں دے دیجیے گا۔ میں نے جلدی سے فائل لے لی اور دروازہ بند کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہوتا اس کی آنکھیں میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے کچھ محفوظ کر رہا ہو۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ اجنبی اب اجنبی نہیں رہا تھا، اب وہ میرے سکون کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ بار بار بہانے بنا کر آنے لگا، کبھی کوئی فائل چھوڑنے آتا، کبھی پرانی رسید کا حوالہ دے کر دوبارہ دروازے پر دستک دیتا۔ میں حیران تھی کہ ایک آفس کا مالک اتنا مصروف شخص بار بار ایک مزدور کے گھر آ کر ایسے چھوٹے موٹے کام کیوں کر رہا ہے۔ میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا، جو ہر بار اس کی آمد پر مزید تناور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر بار جب وہ آتا اس کی نظریں میرے وجود کا احاطہ کرتی تھی، جیسے وہ مجھے سمجھ چکا ہو، جیسے اس کی نظروں میں
मेरी गुर्बत, थकन और बेबसी की पूरी कहानी लिखी हो। मैं खुद को उसकी नजरों के हसार से निकालने की कोशिश करती, मगर वो नजरें पीछा न छोड़ती। एक दिन दोपहर के वक्त वो अचानक आया। शोहर किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। दरवाजे पर उसकी मौजूदगी मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने घबराहट में कहा, अभी शोहर घर पर नहीं है, आप कल आइएगा। लेकिन वो दरवाजे के पास से हटने को तैयार नहीं था। कहने लगा, मुझे आपसे ही बात करनी है, कुछ जाती बात है जो शायद आप समझ सके। मैंने दरवाजा आधा खोला और दिल पर जमी बर्फ जैसी संजीदगी से बोली, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरे शोहर के सामने कहिए, मैं किसी जाती बात का मुखातिब नहीं बनना चाहती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेगम साहिबा, आप जैसी औरत का इस झोंपड़ी में क्या काम? महल, जेवर, गाड़ियां, आरामदेह जिंदगी सब मिल सकता है अगर आप मेरे साथ चलें। वो जुमला मेरे कानों में गूंज गया जैसे किसी ने मेरे वजूद पर तमाचा मार दिया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे अपने घर की दहलीज पर, जहाँ मैंने अपनी इज्जत का तहफ्फुज किया, वो मकाम अब मेरे लिए शर्मिंदगी की जगह बन गया था। मैंने आंखें झुकाकर कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में ऐसी बात करना आपकी नीयत को जाहिर करता है। उसने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ये तंगी, ये गुर्बत, ये बदबू नहीं लिखी। तुम जैसी औरतें महलों में राज करती हैं, उनके लिए खादमा होती हैं, ना कि वो खुद किसी की खिदमत गुजार बने। मैंने सख्ती से कहा, जिस औरत ने खुद को अपनी माँ की तरह सास की खिदमत के लिए वक्त दिया हो, उसे तुम्हारे महलों की जरूरत नहीं। इज्जत का मोल जेवर से नहीं लगाया जा सकता। वो थोड़ा चौंका, शायद उसे मेरी इतनी शिद्दत की तवक्का न थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी गुरूर और खुद एतमादी कायम थी। वो जानता था कि वो अमीर है, ताकतवर है और औरतों को खरीद सकता है। मैंने दरवाजे के अंदर जो कुछ थोड़ा सा फल, कुछ फ्रूट, बिस्किट और पानी रखा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा, यही हमारे घर की मेहमान नवाजी है। अगर वाकई आपको कोई काम था तो ये लीजिए, वरना वापस चलिए। मैंने अपनी तमामतर शराफत के साथ खुद को मजबूत किया, मगर अंदर से लरस रही थी। उसकी निगाहें, उसका अंदाज, सब कुछ मेरे लिए खौफ बन चुका था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरी पेशकश खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया, मगर उसके लफ्ज, उसके कदमों की चाप जैसे दीवारों में नक्श हो गई हो। दरवाजा बंद करने के बाद मैं साकित हो गई। मैं कुछ देर वहीं जमीन पर बैठ गई, मेरे हाथों में पसीना, दिल में तूफान और आंखों में एक अनजानी नमी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी सास के कदमों के पास बैठ गई। वो खामोश थी, आंखें बंद किए लेटी रहीं। मुझे उनसे कुछ कहना न आया, लेकिन उनके वजूद की खामोशी मेरे लिए एक ढाल थी। मैंने उनके पांव दबाने शुरू किए, शायद उनके पास बैठकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में कसम खाई कि अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी, चाहे जितनी भी गुर्बत हो, चाहे जितना भी दुख हो। मैं अपनी वफा, अपनी तरबियत और अपनी सच्चाई को कभी मुतजलजल नहीं होने दूंगी। उस रात मेरे शोहर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर कुछ देर सब कुछ भूल गई। उनकी थकन, उनका खलूस और उनकी सादा सी मुस्कुराहट मेरा कुल असासा था। मैंने उनके लिए चुप करके खाना निकाला, पानी दिया और उनकी बातें सुनी। मैंने उस दिन का वाकया नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी इससे कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ घर में एक नया दुख जन्म लेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने तौर पर उस शैतान से निमटना है, और सबसे पहले मुझे अपने दिल को मजबूत करना था, ताकि उसकी कोई भी पेशकश मेरे अज़म को ना हिला सके। मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी की एक बड़ी कठिनाई का आगाज था। एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश तब होती है जब उसके वकार पर हर्फ आता है। मैंने अपनी तमाम तर इज्जत और वकार के साथ अपने घर के दरो दीवार को बचाने का अहद कर लिया था। मैंने जान लिया था कि कुछ लोग दौलत और ताकत के गम में इंसानों को चीजें समझने लगते हैं और औरत को सबसे कमजोर मखलूक। मगर मैं वो औरत थी जो मोहब्बत और वफादारी के मजबूत किले में बंद थी, जिसे कोई लालच फतह नहीं कर सकता। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरी वफादारी मेरे शोहर के साथ है। मेरे अल्फाज में लड़खड़ाहट जरूर थी, लेकिन मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था।
उस लम्हे मुझे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आईं। औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफा होती है, बेटी कभी उसे खोना मत। मैं जानती थी जिस वक्त मैं ये जुमला कह रही हूँ, मेरे दिल में कई जज्बात एक साथ गर्दिश कर रहे थे। गुस्सा, खौफ और सबसे बढ़कर वो खालिस मोहब्बत जो मुझे मेरे सादा शोहर से हो चुकी थी। वो शख्स जिसकी जिंदगी में शायद आसाइशें न थी, मगर जिसकी निगाह में एक ऐसी शर्म थी जो आजकल के मर्दों में कम ही नजर आती है। मेरा शोहर गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वो अपनी कमाई के पैसे मेरे हाथ में रखते हुए कहता, ये तुम्हारे हाथ की बरकत है, जो मैं कमाता हूँ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। वो छोटे छोटे काम करता, कभी दिन भर मजदूरी, कभी दुकान पर सामान उठाने का काम, लेकिन शाम को जब घर आता तो उसकी आंखों में थकन से ज्यादा सुकून होता था। वो हमेशा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता, जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें बाहर ही छोड़ाया हो। मैंने उसकी मोहब्बत को कभी लफ्जों में न सुना, लेकिन उसके अंदाज और उसकी हर छोटी कोशिश ने मुझे बता दिया था कि वो मुझसे कितना खलूस रखता है। मुझे याद है, एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। शोर ने कपड़ों की मदद से पानी रोका और फिर भीगी छत के नीचे मेरे लिए जगह खुश की, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। खुद वो कोने में बैठकर रात गुजार गया। उस लम्हे मैंने सोचा, जिस मर्द के लिए मेरी नींद, मेरा आराम सब कुछ है, उसका साथ कैसे छोड़ दूं? क्या सिर्फ जेवर और गाड़ियों के लिए मैं उस वफादार इंसान को धोखा दे सकती हूँ? मेरे ज़मीर ने फौरन जवाब दिया, नहीं। अमीर शख्स अब खुले आम मुझ पर असर डालने की कोशिश करने लगा। कहता, तुम जैसी औरतें गुर्बत में मुरझा जाती हैं, तुम्हारे जैसी खूबसूरती महलों में राज करती है। वो मेरे सामने मेरे ख्वाबों की एक दुनिया रखता और कहता, बस एक कदम उठाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं जानती थी मेरी जिंदगी शायद जाहिरी तौर पर ना बदले, मगर मेरे दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। वफा की वो छाँव जिसमें मैं अब तक जीती आई थी, वो धूप बनकर मुझे जला देगी। मैंने हर बार उसकी बातों को खामोशी से सुना, नजरें झुकाई और दिल में इस्तगफार पढ़ती रही। मेरे असूल, मेरी तरबियत और सबसे बढ़कर मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था। मैं एक ऐसे घराने से आई थी जहाँ इज्जत सबसे कीमती चीज थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि सच्चाई और वफादारी कभी मत बेचना, चाहे भूख से मरना पड़े, और मैंने इस बात को दिल में हमेशा बिठाया। मेरे शोहर को कभी अंदाजा भी ना था कि मैं किन आजमाइशों से गुजर रही हूँ। मैंने उसे कभी ये सब नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी वो टूट जाएगा, उसकी खुददारी उसे अंदर से खा जाएगी अगर वो जान ले कि कोई दूसरा मर्द उसकी बीवी पर निगाह रखता है। मैंने अपनी इस खामोश जंग को अपने दिल तक महदूद रखा। हर दिन, हर लम्हा अपने ज़मीर से सवाल किया और हर बार यही जवाब मिला, तुम जिस रास्ते पर हो वो ही तुम्हारा फख्र है। रात को जब सास के कमरे से कराहने की आवाज आती और मैं दौड़कर उनके बिस्तर तक जाती, तो मुझे लगता जैसे अल्लाह ने मुझे इसी आजमाइश के लिए चुना है, और शायद मेरी ये खिदमत ही मेरे शोहर के दिल में मेरी कदर बढ़ा रही है। मैंने जिंदगी को किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत की धुंधली मगर सच्ची तस्वीर के तौर पर कबूल किया। मेरे लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं था, बल्कि हर वो लम्हा था जो मैंने उस सादा मर्द के साथ गुजारा, जिसने कभी मुझे दुख देने का सोचा तक नहीं। आज मैं ये सब याद करती हूँ तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। उस सादा शोहर के साथ गुजारे गए लम्हे, उसकी खामोश मोहब्बत, उसके हाथों की मेहनत, ये सब कुछ मेरी दौलत है। जो भी लालच मुझे दिया गया वो मेरे ईमान के सामने कमजोर पड़ गया। मैंने अपनी इज्जत को कभी किसी कीमत पर ना बेचने की जो कसम खाई थी, वो मेरे किरदार का हिस्सा बन चुकी थी, और इसी वजह से आज भी मैं इस बंधन में ना सिर्फ कैद बल्कि महफूज हूँ। एक मजबूत, सादा मगर पाकीज़ा रिश्ते में। वो अमीर शख्स अब खुल्लम खुल्ला मुझे लालच देने लगा था। अब वो पर्दे की आड़ में बात नहीं करता था, न ही लफ्जों में एहतियात बरतता था। अब तो जैसे वो समझ चुका था मैं उसकी कमजोरी हूँ, या वो मेरी बेबसी को समझकर मुझे काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक बार कहा, तुम बस हाँ कर दो, मैं तुम्हें इस झोंपड़ी से निकाल कर शहर के बेहतरीन इलाके में एक घर दे दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और नजरें झुका ली। दिल धड़क रहा था, लेकिन मेरी जुबान पर खामोशी की मोहर थी।
ایسے جملے سن کر جو عورت کانپ نہ جائے وہ عورت نہیں پتھر ہوتی ہے، مگر میں وہ پتھر نہ تھی جس پر کوئی بھی وار ہو جائے۔ میں وہ چٹان بننے کی کوشش کر رہی تھی جس پر کوئی زخم اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ کبھی کبھار وہ میرے شوہر کے جانے کے فوراً بعد ہمارے محلے کے کونے میں کھڑا نظر آتا، جیسے مجھے موقع دے رہا ہو کہ اگر میں چاہوں تو جا سکتی ہوں۔ میں نے کئی بار اس کی طرف سے نظر چرا کر جلدی سے دروازہ بند کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر شوہر کو یہ سب معلوم ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بہت حساس دل کا انسان تھا، اس کی غیرت اسے کبھی معاف نہ کرتی کہ کوئی اس کی بیوی کو ایسے دیکھے، ایسے مخاطب کرے، اور میں یہ بوجھ اپنے نازک رشتے پر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ہر بات اپنے دل میں رکھتی، ہر خوف کو اندر دفن کرتی اور ہر روز ایک نئی ہمت لے کر اس دروازے سے باہر نکلتی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اپنی پاک دامنی پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے سوچا کیا میری وفاداری اتنی سستی ہے کہ چند زیورات، ایک آرام دہ زندگی یا ایک بڑا گھر مجھے بہکا سکے۔ میں نے اپنی عزت نفس کو کبھی اس کی نظروں کا شکار نہیں بننے دیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے ایک عورت نہیں، ایک خواہش سمجھتا ہے، اور میں اس کی خواہش کا حصہ بن کر اپنے رب کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ شوہر کا چہرہ روز دیکھتی، اس کی سادہ سی محبت، وہ خلوص جو بغیر کہے میرے لیے ہر رات مزدوری کر کے لاتا اور مجھے ہر آزمائش کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دیتا۔ اس کے ہاتھوں کا کھدرا پن، اس کی خاموش مسکراہٹ، سب میرے اندر کا شور خاموش کر دیتے۔ میں سوچتی ایک لمحے کی غلطی سے میں اس محبت کو کھو دوں، ایک لمحے کے لالچ میں اپنی دنیا تباہ کر دوں۔ نہیں، میں نے خود کو ایک بار پھر یقین دلایا، میں کمزور ہو سکتی ہوں لیکن گرتی نہیں، میں جھک سکتی ہوں لیکن بکتی نہیں۔ ایک دن وہ شخص میرے دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر وہی اعتماد، ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارا راستہ بدل سکتا ہے، بس ایک بار ہاں کہہ دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، کوئی جواب دیے بغیر اندر آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کمرے کی دیوار کو دیکھا، وہاں ایک چھوٹی سی تصویر لگی تھی، میرے نکاح کے دن کی تصویر۔ میرا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں تھا اور دونوں چہروں پر ایک سادہ سی خوشی۔ میں نے اس تصویر کو دیکھا اور خود سے کہا یہ بندھن، یہ وعدہ، یہ اعتماد، ان سب کا کوئی مول نہیں، کوئی دولت، کوئی زیور یہ سب کچھ نہیں خرید سکتا۔ آزمائشیں ہر قدم پر بڑھ رہی تھیں، لیکن ہر بار میں نے اپنے رب سے ہدایت مانگی، حوصلہ مانگا، اور وہ مجھے دے رہا تھا۔ جب اس امیر شخص نے دیکھا کہ میں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تو اس نے میرے شوہر کے روزگار پر وار کیا۔ میرے انکار کو شاید اس نے اپنی توہین سمجھا۔ پہلے شوہر کو آفس میں نظر انداز کیا جانے لگا، پھر معمولی غلطیوں پر ڈانٹ پڑنے لگی۔ شوہر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک ماحول ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد اسے بلایا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب اس کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ وہ خالی ہاتھ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرمندگی تھی جو ایک خوددار مرد محسوس کرتا ہے جب اس کے گھر کے چولہے کی آگ بجھنے لگتی ہے۔ مجھے خبر ہوئی تو دل جیسے زمین میں دھنس گیا۔ ہم جو پہلے ہی روزمرہ کے اخراجات کے لیے جتن کرتے تھے اب مکمل بے یقینی کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ گھر کا راشن دن بہ دن کم ہوتا جا رہا تھا، چینی اور آٹا ناپ تول کر استعمال ہونے لگا۔ بجلی کا بل 2 ماہ سے ادا نہیں ہوا تھا، بجلی کٹنے کا نوٹس آ چکا تھا۔ شام کا کھانا بناتے وقت برتن میں اتنا کم دال بچتی کہ میں اپنی پلیٹ الگ کر لیتی اور شوہر سے کہتی میرے سر میں درد ہے، بھوک نہیں ہے۔ وہ میرے جھوٹ کو جانتا تھا لیکن کبھی بولتا نہ تھا، بس خاموشی سے نوالا توڑتا رہتا۔ میں سوچتی اگر میں چلی گئی تو اس ماں کا کیا ہوگا، وہ ماں جو اب چل پھر بھی نہیں سکتی، جس کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے، وہ ماں جو کبھی اپنی بیٹی کی محبت کو ترسی ہوگی، اب میرے سہارے جیتی ہے، وہ ماں جو میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتی، میرے سہارے سے باتھ روم جاتی، میری گود میں سر رکھ کر سوتی۔ کیسے اس کو چھوڑ سکتی تھی؟ اس کا دکھ میرا دکھ بن چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں خود کو بچا لوں تو اس کا کیا ہوگا، اسے کون سنبھالے گا، اس کی خدمت کون اپنائے گا۔ یہ سوچ کر میرا قدم وہیں جم جاتا۔ شوہر کی حالت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز جب وہ شام کو آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی تھکن تھی۔ میں نے پانی دیا تو اس نے چپ چاپ پی لیا، کچھ بولا نہیں۔
رات کو جب سب سو گئے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا، نہ آسائش، نہ سکون، نہ حفاظت، تم چاہو تو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، بس اب کچھ نہ کہیے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ آپ کی دی ہوئی عزت، آپ کی محبت ہے، میں کچھ اور نہیں چاہتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو صرف دیکھا، کچھ نہ کہا، لیکن اس خاموشی میں جو وعدہ تھا وہ لفظوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے اس لمحے خود سے پھر سے ایک نیا عہد کیا کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، چاہے وہ شخص اور کتنی بھی سازشیں کرے۔ میں اپنی وفاداری، اپنی خدمت اور اپنی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دن گزرتے گئے اور حالات جو کے توں رہے، مگر اب میری ہمت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے گھر کے کسی کونے میں پرانی چادریں سمیٹ کر سلائی مشین کی جگہ بنائی۔ پرانی مشین تھی ساس کی جوانی کی نشانی، جسے میں نے دوبارہ ٹھیک کروا کے کام شروع کیا۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کیے اور تھوڑا تھوڑا پیسہ آنے لگا۔ وہ شخص اب بھی اپنے حربے آزما رہا تھا، مگر میں اب ایک نئی عورت بن چکی تھی، جو جانتی تھی کہ صبر کے ساتھ محنت کی جاتی ہے تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا میرے رب نے اگر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کے بعد میرے لیے کوئی راحت بھی لکھی ہوگی۔ بس مجھے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اپنا سر جھکانا نہیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہی میری اصل فتح ہوگی، جس کے آگے ہر سازش، ہر لالچ، ہر تکلیف ہار جائے گی۔ ایک دن جیسے ہی میں نہا کر نکلی، آسمان پر سورج اپنی تمازت کی انتہا پر تھا، گرمیاں شدت پر تھیں اور دن کے وقت صحن میں دھوپ کی تیز کرنیں ہر چیز پر بے رحمی سے پڑ رہی تھیں۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جیسے ہی ساس کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ وہ عام طور پر کسی نہ کسی بات پر آواز دیتی تھی، کبھی پانی مانگتی، کبھی ہاتھ پکڑ کر کچھ بتاتی تھی، لیکن آج سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک گئے کہ ان کی چارپائی کمرے سے باہر دھوپ میں کھسکی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر دھوپ کی کرنیں سیدھی پڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سا سکون اور خالی پن تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے، زبان گونگ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ساس، جن کی ہر تکلیف، ہر سانس میرے دل کا حصہ بن چکی تھی، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی ماں جیسا مانا، جس کی خدمت کو اپنی تقدیر سمجھا، آج وہ مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا ہے، جیسے وہ مطمئن ہو کر گئی ہوں، جیسے وہ جانے سے پہلے کچھ کہہ گئی ہوں، مگر زبان سے نہیں، اپنی خاموشی سے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے شوہر کو آواز دی، جو کمرے میں کسی خاموش فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا اور ماں کے چہرے پر نظر پڑی، اس کے قدم بھی رک گئے۔ وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ جو ہمیشہ اپنی تکلیف کو اندر رکھتا تھا، آج ماں کے جانے پر ٹوٹ گیا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، کوئی بات نہ کی، بس خاموشی کے سائے ہمارے درمیان سرسراتے رہے۔ جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ جب جنازہ لے جایا گیا تو گھر سونا سونا لگنے لگا۔ وہ چارپائی جس پر وہ برسوں سے لیٹی تھی خالی ہو چکی تھی۔ کمرہ جس میں ان کی آواز، ان کی سانسوں کی گونج رہتی تھی، اب خاموش تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا ان کی جدائی کا نوحہ پڑ رہا تھا۔ میں تھکی ہاری چپ چاپ اسی چارپائی پر بیٹھ گئی، میری آنکھیں آسمان پر ٹکی تھیں۔ سورج اب غروب ہونے لگا تھا، وہی سورج جو صبح ان کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا، اب اپنی روشنی کھو رہا تھا، جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈھلنے لگا ہو۔ شور خاموشی سے میرے برابر آ کر بیٹھا، کچھ نہیں بولا۔ ہم دونوں کی خاموشی میں بہت کچھ تھا، اداسی، دکھ، سکون اور ایک انجانی تسلی۔ میرے ہاتھ خود بخود اس کے ہاتھ میں جا کر رک گئے۔ وہ گرفت جو اس نے دی، اس میں شکر تھا، احساس تھا اور شاید پچھتاوا بھی کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ زیادہ نہ کر سکا۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہم دونوں نے نہ ایک دوسرے سے کچھ کہا، نہ کوئی وعدہ کیا، بس اس خاموش لمحے میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ دن میری زندگی کے ان دنوں میں سے ایک تھا
जिसे मैं कभी भूल ना पाऊंगी। मैंने जिस औरत की खिदमत की, अपनी इबादत माना था, उसकी आखिरी हिजकी मेरे दिल की दीवारों पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दे दिया। शायद वो माँ जो बरसों से बिस्तर पर पड़ी थी, अब आजाद हो चुकी थी, और मेरे दिल में एक सुकून था कि मैंने उसके साथ कोई कोताही ही नहीं की। मैंने अपना फर्ज निभाया और उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रही। अब वो चारपाई खाली है, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी दुआएं और उसकी यादें हर कमरे में बिखरी हुई हैं। वो चली गई, मगर अपने साथ बहुत कुछ छोड़ गई। मेरी आंखों में एक दुआ, मेरे दिल में एक यकीन, और मेरी जिंदगी में एक ऐसी खामोशी जो कभी शोर नहीं बनेगी, मगर कभी खत्म भी नहीं होगी। जनाजे के बाद जब सब चले गए, मैं उसी चारपाई पर बैठ गई, वही चारपाई जिस पर बरसों तक मेरी सास बेबस पड़ी रही, वही चारपाई जिसकी खिदमत करते करते मेरे हाथों में छाले पड़े, वही चारपाई जिससे कभी मुझे नफरत महसूस हुई और फिर उसी से मुझे उनसियत हो गई। आज वो खाली थी, और उसकी खाली जगह मेरे दिल को ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने अंदर से कुछ नोच लिया हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की, मगर नमी थी कि थमने को ना थी। दिल एक अजीब बोझ से भरा हुआ था, जैसे सदियों की थकन मेरे जिस्म पर उतर आई हो। शोहर खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। वो कभी बहुत बातें नहीं करता था, और दुख के वक्त तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता था। मैंने उसे रोते नहीं देखा, मगर आज उसकी खामोशी एक चीख जैसी थी, जैसे हर लफ्ज, हर आंसू वो अंदर ही अंदर निकल रहा हो। मैं चाहकर भी उसके कमरे के दरवाजे तक ना जा सकी, जैसे मेरे कदमों में ताकत ही ना हो। मैं बस उसी चारपाई पर बैठी रही और आसमान की तरफ देखती रही। आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, और मैं जैसे किसी जवाब की तलाश में थी, कोई निशानी, कोई इशारा कि ये सब क्यों हुआ। थकन ने जिस्म को जकड़ लिया था। कई बरसों से मुसलसल चलते रहना, बगैर रुके, बगैर किसी शिकवे के, वह सब कुछ बर्दाश्त करते जाना, ये सब अब मेरे अंदर का सुकून छीन चुका था। दिल किसी उम्मीद की राह तक रहा था, कोई नई शुरुआत, कोई नई सुबह, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने जिंदगी के उस मकाम पर खुद को मुकम्मल बेबस महसूस किया। न आंखों में रोशनी बची थी, न दिल में कोई अरमान। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। मैं थक चुकी थी, हकीकतन थक चुकी थी। मैंने इतना कुछ झेला, इतना कुछ सह लिया, मगर आज जब सब कुछ खाली हो गया था, मैं खुद को संभाल ना सकी। क्या मेरी दुआएं रायगा गई थी? क्या मेरी कुर्बानियां किसी शुमार में नहीं आई? मैंने अपने शोहर, अपनी सास और अपने ज़मीर के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सब बेमायनी हो गया? ये सवाल बार बार मेरे जहन में गूंजने लगे। हर लम्हा एक सवाल बनकर दिल में चुभता, लेकिन फिर दिल ने एक जवाब दिया, क्या तुमने वो सब कुछ किसी सिले के लिए नहीं किया था? तुमने वो सब इसलिए किया था क्योंकि ये तुम्हारा ईमान था, तुम्हारी तरबियत थी, और सब्र का फल था। और सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, मगर मिलता जरूर है। मैंने हार नहीं मानी, न उस दिन न कभी। मैंने अपने रब से रजू किया, दिल की गहराइयों से दुआ की, सर झुकाकर कहा, या रब तू जानता है कि मैंने कभी तेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। मुझे अब भी हिम्मत दे, मुझे अब भी वो सुकून दे जिसका वादा तूने सब्र करने वालों से किया है। वो दुआ मेरे लबों से नहीं, मेरे दिल से निकली थी, और शायद वही लम्हा था जब मेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी झलकी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, ये खत्म नहीं, ये आगाज है। मेरी निगाह सैन के पुराने दरख्त पर जा ठहरी। वो दरख्त जो बरसों से हमारे घर की खामोशी का गवाह रहा था, आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। धूप की रोशनी उसके पत्तों से छनकर जमीन पर अजीब सी झलकरियां डाल रही थी, और उसके पत्तों के दरमियान एक हल्की सी चमक मेरी आंखों से टकरा गई। मैंने पहले तो ये समझा कि शायद कोई परिंदा या शीशा वहां फंस गया हो, लेकिन दिल में कुछ खटका सा महसूस हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, शाखों को एक तरफ किया तो नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ नजर आया, एक पुरानी मिट्टी से अटी हुई हांडी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी साफ की तो हांडी का ढक्कन नजर आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों में कभी यहाँ कुछ नहीं देखा था। ये हांडी कब रखी गई, किसने रखी, ये सब मेरे लिए एक मामला बन चुका था। तजस्सुस के मारे मैंने फौरन हांडी उठाई और एक महफूज जगह पर आकर बैठ गई। हांडी का वजन मामूली नहीं था, जैसे उसमें वाकई कुछ कीमती छुपा हो। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर सांस ली, फिर ढक्कन आहिस्ता से हटाया।
अंदर का मंजर देखकर जैसे मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। हांडी के अंदर चमकते हुए सोने के जेवरात रखे थे, नेकलेस, बालियां, कंगन और कुछ पुराने दौर के सिक्के भी। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन न आया। मैंने दोबारा हाथ लगाकर देखा, हर चीज असली थी। दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो चुकी थी। आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब कहाँ से आया, किसने रखा? मेरे जहन में एक ही नाम आया, सास। वही औरत जिसकी खिदमत मैंने बरसों की थी, जिसकी आखिरी हिचकी मेरे दिल पर नक्श हो चुकी थी। शायद वो खामोशी से मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ गई थी। मैंने फौरन शोहर को आवाज दी। मेरी आवाज में घबराहट भी थी और बेयकीनी भी। वो जल्दी से भागता हुआ आया, मेरे हाथ में हांडी देखकर रुक गया। मैंने उसे कहा, ये देखो, दरख्त के नीचे से निकली है। उसने हांडी के अंदर झांका और उसके चेहरे पर जैसे एक साया सा उतर आया। आंखें नम हो गईं। उसने आहिस्ता से कहा, ये अम्मी के जेवरात हैं। बचपन में अम्मी कहती थी कि उन्होंने अपनी शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब जमा किया था। उनका ख्वाब था कि जब बहू घर आएगी तो ये सब उसके हाथों में होगा। उसकी आवाज भर आई। शायद उन्हें याद नहीं रहा, या शायद वो वक्त का इंतजार करती रही। उसने एक एक जेवर को हाथ में उठाया और जैसे अपनी माँ के लम्स को महसूस कर रहा हो। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मुझे लगा जैसे सास की खामोश मोहब्बत, उसकी बेजुबान कुर्बानी आज मेरे सामने एक नेमत बनकर जाहिर हुई है। वो औरत जो कभी अपने जज्बात जाहिर न कर सकी, आज अपनी खामोशी से मुझ पर अपना मान जाहिर कर गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उभरने लगा। ये जेवर सिर्फ सोना नहीं थे, ये मेरे सब्र, मेरी कुर्बानी और मेरी खिदमत का सिला थे। सास ने अपने अंदाज में मुझे इज्जत दी थी, वो इज्जत जो न नजर आती है, न बोलती है, बस महसूस होती है। मैंने हांडी को अपने सीने से लगाया, जैसे अपनी सास के सीने से लग गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में शुक्र का रंग था, खुशी की नमी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि इन जेवरात को संभाल कर रखेंगे। मैंने शोहर से कहा, हम चाहे तो इन्हें बेचकर अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये अम्मी की आखिरी निशानी है, इनका ख्वाब, उनकी ख्वाहिश, मैं इसे कैसे बेच दूं? उसकी बात ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का एक नया दर खोल दिया। मैंने सर हिलाकर हामी भर ली। इन जेवरात का बोझ नहीं था, बल्कि सुकून था, जैसे माँ की दुआएं छूकर गुजर गई हूँ। सास का वो आखिरी तोहफा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गया था, ना सिर्फ सोने की सूरत में, बल्कि उस मोहब्बत, उस एतमाद और उस दुआ की सूरत में जो उसके अंदर छुपी हुई थी। मैंने दिल में कहा, माँ जी, आप जहाँ भी हैं मुझे सुन रही होंगी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहू से बेटी बना दिया। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। मेरा दिल पहले से ज्यादा मुतमईन और मेरे इरादे पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि अब मेरे पास एक खजाना था, सास की खामोश मोहब्बत का खजाना, जो मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से कीमती था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम खुद अपनी मेहनत से हालात बदलेंगे। हमने जो बरसों बर्दाश्त किया वो अब हमारी ताकत बन चुका था। शोहर ने पुरानी मजदूरी दोबारा शुरू की। सुबह सुबह घर से निकलता और शाम को थका हारा वापस आता। मैंने भी घर में बैठकर दस्तकारी का काम शुरू कर दिया। पहले पहल सिर्फ मोहल्ले की औरतें दुपट्टे के किनारे कढ़वाने आती थी, फिर धीरे धीरे से काम बढ़ने लगा। मैंने पुराने कपड़ों से नए अंदाज के गले, आस्तीने और बच्चों के फ्रॉक बनाने शुरू किए। मेरे हाथों की महारत लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे मुझे मुस्तकिल ग्राहक मिलने लगे। हमारी जिंदगी में पहली बार थोड़ी सी रवानी आने लगी थी। अब दिन सिर्फ फाके और दुख में नहीं गुजरते थे, अब उनमें मकसद शामिल हो चुका था। हम दिन रात काम करते, लेकिन दिल मुतमईन रहता, क्योंकि वो सब कुछ हम अपनी इज्जत और मेहनत से हासिल कर रहे थे। शोहर की आंखों में भी अब मायूसी की जगह उम्मीद थी, और मैं उसकी हिम्मत की गवाह बन चुकी थी। वो मर्द जिसे कभी दुनिया की निगाह में नाकाम समझा जाता था, अब मेरे लिए सबसे कामयाब इंसान बन चुका था। घर में थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी, पुराने पर्दे हटाए गए, फर्श पर नई चटाई बिछाई गई और बावर्ची खाने में चमकते हुए बर्तन दिखाई देने लगे। वो घर जो कभी बोझ लगता था, अब मोहब्बत का गहवारा बन गया था। हर कोने में जैसे सास की दुआएं बिखरी हुई थी, और उनकी दुआओं ने हमारे सब्र को कबूलियत में बदल दिया था। कमरे के कोने में रखी वो हांडी, जो मिट्टी के आम बर्तन से ज्यादा कुछ न लगती, अब हमारे लिए सोने से बढ़कर कीमती खजाना थी।
हम ने उसे एक छोटे से कपड़े से ढांप कर रखा, जैसे माँ की आखिरी मोहब्बत को हिफाजत में ले रखा हो। हम दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई थी, जिसकी बुनियाद सच्चाई, सब्र और कुर्बानी पर थी। वो सच्चाई जिसकी कीमत शुरू में बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन अब हमें मालूम था कि यही सच्चाई हमें इज्जत, सुकून और खुशी का असल रास्ता दिखाएगी। वो जेवर जो हमने नहीं बेचे, वो मेहनत जो हमने खुद की, वो सब्र जो हमने दिल से किया, ये सब आज हमारे घर की रौनक बन चुके थे। मैं जान गई थी कि सच्चाई की कीमत वाकई बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका सिला हमेशा देर पा पाकीज़ा और इज्जतदार होता है। हमने हर लम्हा जो सब्र किया, हर ख्वाहिश जो रोकी, वो सब अल्लाह ने लौटा दिया, मोहब्बत के अंदाज में, रिस्क की रवानी में, और सबसे बढ़कर एक सुकून की सूरत में, जो किसी और रास्ते से मुमकिन ना था। वो हांडी जो कभी मिट्टी से ढकी हुई थी, आज हमारी रूह का खजाना बन चुकी थी, और उसके अंदर छुपी माँ की दुआ हमारे घर की बुनियाद बन चुकी थी। वक्त के साथ हालात ने नरमी अख्तियार की, जैसे बरसों के थप्पड़ों के बाद कुदरत ने हमारे सब्र का सिला देना शुरू कर दिया हो। शोहर ने अपनी ईमानदारी और मुसलसल जिद्दोजहद से मोहल्ले के एक नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान में चाहे सामान कम था, लेकिन खलूस और मेहनत की दौलत बेपनाह थी। सुबह सवेरे वो दुकान खोलता, खुद ही सफाई करता, सामान सजाता और ग्राहकों से नरमी से पेश आता। मैंने भी सिलाई का काम मुनज़्ज़िम कर लिया था। मेरा नाम अब मोहल्ले में पहचाना जाने लगा था। औरतें अपने बच्चों के कपड़े, शादी के जोड़े और दस्तकारी के ऑर्डर देने लगी। हम दोनों दिन भर थकते, लेकिन रात को जब चाय के कप हाथ में लेकर बैठते, तो एक इत्मीनान सा दिल में उतर आता। हमने जो कुछ खाया, जो कुछ पहना, वो सब हमारी अपनी कमाई का था। गुर्बत अब भी मौजूद थी, मगर वो गुर्बत जो इज्जत के साथ हो, वो दिल को जख्मी नहीं करती। घर छोटा था, फर्नीचर पुराना था, मगर दिल के कमरे कशादा हो चुके थे। मोहब्बत, एहतराम और खुददारी हमारे रिश्ते का जेवर बन चुके थे। मैं अक्सर शाम के वक्त हांडी की तरफ देखती, जो अब भी कमरे के कोने में रखी थी। उस पर रखा हुआ सफेद दुपट्टा जैसे अब भी सास की दुआओं का साया हो। वो हांडी हमारी जिंदगी का मरकज नहीं, हमारी कहानी की गवाही थी। उसमें मौजूद जेवरात को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, बस उन्हें मोहब्बत से देखा और दिल में सास के लिए दुआएं की। ये दुआएं ही थीं जिन्होंने हमारी मेहनत को रंग दिया, हमारे कदमों को रास्ता दिया और हमारे दिलों को सुकून। कभी जब बाजार जाती तो लोग तारीफ करते, कहते, बाजी आपकी सिलाई में बड़ी सफाई है, या आपकी बातों में असर है, आप जैसी औरतें कम होती हैं। मैं मुस्कुरा देती, मगर दिल में जानती थी कि इन बातों के पीछे बरसों का सब्र, खामोशी और अपने ज़मीर से वफादारी छुपी हुई है। मैंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, कभी अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं किया, और आज यही मेरे सर का ताज है। मुझे अक्सर वो दिन याद आता जब वो अमीर शख्स मुझे दुनिया की आसाइशों का लालच दे रहा था। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ जैसे मेरे वकार पर वार कर रहे थे। अगर उस दिन मैं अपनी कमजोरी को अपनी सोच पर गालिब आने देती, तो शायद आज एक बड़े घर में होती, मगर एक टूटे हुए ज़मीर के साथ। मेरी रूह कभी सुकून न पाती। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ, तो मेरी आंखों में थकन जरूर है, मगर उनमें इज्जत की चमक भी है। ये वो चमक है जो सिर्फ एक सच्चाई से जीने वाली औरत के हिस्से में आती है। शोहर के साथ मेरा रिश्ता अब बीवी का नहीं रहा, अब वो साथी है, हम सफर है, मेरे सब्र का गवाह है। वो कभी ज्यादा नहीं बोलता, मगर उसकी नजरों में मेरा मान नजर आता है। वो जानता है कि मैंने कितनी बार खुद को बचाया, हमारे रिश्ते को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया। हमने कभी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने रहे। शायद यही रिश्ता था जिसे आजमाइशों की भंवर से गुजार कर अल्लाह ने मजीद मजबूत कर दिया। अब हमारे पास सब कुछ नहीं है, मगर जो कुछ है वो हमारा अपना है। हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, घर में बरकत है और दिलों में सुकून है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ सब्र, वफा और हक को अख्तियार करके हासिल किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यही है कि मैंने वो पेशकश ठुकरा दी जो शायद कुछ लम्हों का सुकून दे सकती थी, मगर सारी जिंदगी के लिए मेरी रूह को जख्मी कर देती। अब मैं रात को सोते वक्त जब रब से बात करती हूँ, तो मेरी दुआएं शिकायतों से भरपूर नहीं होती, बल्कि शुक्र से लबरेज होती हैं। मैं कहती हूँ, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दी, मुझे इज्जत दी और मेरी मेहनत को रायगा न जाने दिया। और दिल से आवाज आती है, हाँ, मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये जिंदगी अगरचे आसान नहीं रही, मगर मैंने वो रास्ता चुना जो इज्जत और सच्चाई का था,
اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے، ایک ایسا سکون جو نہ بازار میں بکتا ہے، نہ کسی عمارت سے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ سکون صرف ان کو ملتا ہے جو آزمائش میں بھی راہ حق سے نہیں ہٹتے۔ آج جب میں اپنے شوہر، بچوں اور اپنے محنت سے سنورے گھر کو دیکھتی ہوں تو میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ دل میں ساس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، شوہر کے لیے محبت جاگتی ہے اور خود کے لیے فخر کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں میری کہانی سادہ ہو سکتی ہے لیکن میری کامیابی عظیم ہے۔